Okay, let us start with the previous concept that is called as STL, Standard Template Library. Standard Template Library is an extension of a template or an application of a template where we can have reusing of the classes or a generic classes. STL consists of three important components. Number one is C, second one is A, third one is I, C, A, I. C for container, A for algorithm, I for iterator. Yesterday, I told you about what is meant by a container. A container is nothing but a storage element that can store the data or data elements or one or more objects. Container always stores the data or one or more objects can be held by a container. Algorithm and iterator. Iterator is a pointer that is point to the data elements that is in a container. And then algorithm is used for manipulation of data is possible by using iterator. And we have different types of containers. That is SAD. మన చెప్పినటువంటి పాయింట్ లో SAD, that is sequence container, associated container, associative container, and then derived container. We have three categories of containers. And then మరలా దాని పాయింట్స్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్పానండి, సీక్వెన్స్ కంటైనర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ పార్ట్స్. VDL, sequence containers are the containers which are used for handling of data, organization of data in a series, in a sequential fashion, one after another. స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పి మీకు సీక్వెన్స్ కంటైనర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. నౌ వి మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్. నౌ దట్ ఈస్, అందరూ జాగ్రత్తగా వినాలి, ఒక్కసారి టైప్స్ తో పాటుగా నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాను. ఇన్ దిస్ కేస్ we have a container. What are these containers? ఒకటి sequence container, second one associative container, third one is derived container. In previous session I explained you the fundamentals of sequence container, derived container, associative container in short. I given you information in sequence container which includes vectors, list and dequeus. Now move on to associative containers. All of you carefully listen. Move on to associative container. Important క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే, what is meant by a container, explain various forms of containers అని అడగొచ్చండి. కంటైనర్ అంటే ఏంటి, వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ అంటే ఏంటి అని అడగొచ్చండి. అందుకోసం మనం ఎప్పుడు కూడా టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది హోల్డ్ చేసుకొని ఉండాలి. Okay, 5:31 you will be given permission. Carry on. Next, associative container. All of you listen carefully. There are three forms of containers. Number one is sequence container, associative container. Third one is derived containers.
Now move on to associative container. Listen, associative container allow high speed access to the data objects or elements that are stored in a container. Associative containers allow high speed access or fast access to the objects that are in the container. See, we have two categories of data elements. Number one is static, second one is dynamic. Static is nothing but fixed, it is not going to be changed time to time. Whereas dynamic is concerned, that is changed from time to time. These containers, what you call associative containers, are completely useful for large dynamic tables, which allows us large dynamic tables in which data may be searched either randomly or sequentially. What is meant by random and sequential? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీ ఇంట్లో టీవీ రిమోట్ తీసుకున్నానండి. టీవీ రిమోట్ ప్రొవైడ్స్ యూ random access. Channel number 120, channel number 250, channel number 370, channel number 920. ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. The time takes to move the first channel is equivalent to the time takes to move on to the last channel. కానీ ఛానల్ మీ రిమోట్ తీసుకొని ఛానల్ నెంబర్ 20, 21, 22, 23, 24, 25 నెక్స్ట్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. That means these elements can be used for both sequence as well as dynamic, what you call random కి కూడా ఉపయోగపడతాయి. అలానే మీకు గుర్తుంటే sequence containers are organized in the form of a linked list, whereas associative containers are organized in the form of tree-like structure of elements. All data elements are going to be organized in the terms of tree-like structure of elements instead of linked list. So these containers always provide you quick random updates. They always provide you random. If something that is accessed in a random manner, automatically it provides you random access. At the same time, retrieval. What is retrieval? Extraction of data is said to be retrieval. It provides you high speed retrieval also. These are non-sequential components, whereas sequence containers are concerned. Sequence containers are completely sequential, whereas associative containers are concerned. These are non-sequential. And they allow direct access to the elements or random access to the elements. Anything is same. Direct access, random access to the elements that are stored in a container. Once again, listen. We have three categories of containers. Number one is sequence container. Second one is a model called associative container. Third one is derived container. In the case of sequence containers, all the data elements are going to be organized in a sequential form, what you call linked list. One node is connected with another node. నేను మీకు చెప్పినప్పుడు item 1, item 2, item 3 up to item n. Here start, there is a iterator. Iterator is point to the first element down. And there is a function called end.
So whereas associative containers are concerned, associative containers are the containers that allows high speed access to the data objects. Associative containers provides you high speed, high fast access speed or fast access to the objects that are contained in a container. These are very useful for large dynamic data tables, which requires either random access, it also supports sequential access. Associative containers are going to be organized in a tree-like fashion rather than a linked list. In the case of sequence container, all the data elements are organized in a linked list. Whereas in the case of associative containers are concerned, these containers organizes the data in the form of a tree-like structure of elements. Here, associative container can provide you random updates and at the same time retrieval operations. It is not a sequential component, it is a non-sequential component. What is that? Non-sequential, and it provides you direct access to the elements within the container. What is meant by associative container? Already I told you we have different parts associated with the associative container. What are they? There are different parts in associative containers. What are they? Set, SM cube. Already given you the cheat code. That is number one is set. Second one is multi-set. Third one is map. Fourth one is multi-map. These are four elements that are associated with associative container. అమ్మవాడి ఎగ్జామ్ లో గనక వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ అని అడిగితే సీక్వెన్స్ కంటైనర్, అసోసియేటివ్ కంటైనర్, అలానే డిరైవ్డ్ కంటైనర్ డయాగ్రామ్ చెప్పాను చూసారండి నిన్న, చార్ట్ లాగా, హైరార్కీ లాగా, ట్రీ లాగా, అది రాయాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్ గా వాడు గనక వెక్టార్స్ గురించి రాయండి, అల్గరిథమ్స్ గురించి రాయండి అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పబోయే ఉంటాయి. ఓకేనా? రైట్, దిస్ ఈస్ సీక్వెన్స్ కంటైనర్స్. Sorry, associative containers. All of you write down, make it fast. 5 minutes. 5 minutes. Associative containers. Associative containers divided into 4 components: sets, multi-set, map, and multi-map. Multi-map. త్వరగా అండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. నీట్ గా చార్ట్ నోట్ చేసుకోండి, దాని ద్వారా మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. 4 టైప్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ కంటైనర్స్. SM cube. S for set, M for multi-set, M for map, M for multi-map. Make it fast. Make it fast. దగ్గరలోకి వచ్చేస్తున్నామండి. సిలబస్ చాలా ఇంకెంత, ఇంకొక 6-7 అవర్స్ అండి అయిపోతుంది సిలబస్. గట్టిగా 6-7 అవర్స్ అయితే సిలబస్ అయిపోతుంది. కొంచెం ప్రిపరేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అన్న.
చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. రెగ్యులారిటీ ఉంది. 40 మెంబర్స్, దాదాపుగా 40 to 50 మెంబర్స్ మాత్రమే ప్రతిరోజు రెగ్యులర్ గా క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారు. అవుట్ ఆఫ్ 127. అందువల్ల మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, నాన్న నోట్ చేశారా? ఏమ్మా, అటెండెన్స్ కొంచెం సిఆర్స్ తీసుకోండి, నేను కూడా నోట్ చేసుకుంటున్నాను. అటెండెన్స్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తున్న టైంలోనే వెంటనే అడగొచ్చండి, ఇబ్బంది లేదు. ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్స్. C7 క్లాసెస్ కి రావట్లేదు ఎందుకయ్యా? C7 ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వు. C7 అన్మ్యూట్ చేసే ఉందా? చేస్తున్నాను ఒకసారి. C7 రెస్పాండ్ అవ్వు బాబు. C7 C7 ఏంటో సినిమా హాల్కి వచ్చినట్టు వస్తున్నారు క్లాసులకి కొంతమంది. నంబర్ 75 క్లాసెస్ కి ఎందుకు రావట్లేదు? సార్ అప్పుడు ఫోన్ రిపేర్ కి ఇచ్చాను సార్. బాబు ఏమర్థం అవుతారా నాయన, క్లాసులు ఇలా ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే. చూసుకోండి రా బాబు, అర్థం కావు కదా, తర్వాత ఇబ్బంది పడతారు కదా. ఓకే సార్. ఓకే, నోట్ డౌన్ ఫాస్ట్. "21 క్లాస్ కి ఎందుకు రాలేదు? రోల్ నెంబర్ 21 సార్ క్లాస్ కి ఎందుకు రావట్లా? వస్తున్నా సార్ రోజు. నిన్న వచ్చావా? వచ్చాను సార్. మొన్న వచ్చాను సార్. నిన్న ఆబ్సెంట్ ఉంది. 5:30 నువ్వమ్మా? సార్ నిన్న బ్యాంక్ వెళ్ళా సార్. క్లాస్ లో ఆబ్సెంట్ పెట్టొద్దమ్మా. ఓకే, కానివ్వండి. "47 మీరు సార్ క్లాసుకు రావట్లేదు ఏంటమ్మా సరిగ్గా? నిన్న వచ్చాను సార్, ఎస్టర్డే. ఓకే, ఆఫ్ చేసుకో. 59, 60 అసలు రారెందుకు? 59 and 60 59 and 60 అసలు రావట్లేదమ్మా క్లాసెస్ కి. ఆఫ్ చేయండి అమ్మా మైక్. ఎవరు? 5C7 మైక్ ఆపు. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్ అండి. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సీక్వెన్స్ కంటైనర్స్. ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ సీక్వెన్స్ కంటైనర్స్, అసోసియేటివ్ కంటైనర్స్. మరి డిరైవ్డ్ కంటైనర్స్ కావాలి కదండి. అసలు డిరైవ్డ్ కంటైనర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి అని అంటే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఒక స్లైడ్ నేను ప్లేస్ చేస్తున్నాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని. There are 3 forms of derived containers. మొత్తం ఫార్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 3 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయండి. There are 3 forms of derived containers. That is stacks, queues and priority queues.
చాలా సింపుల్ అండి, జాగ్రత్తగా వినండి. See, derived containers are the containers which are derived from the sequence containers. These are derived from sequence containers. These are also called as container adapters. వీటిని ఏమంటారంటే container adapters అని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. There are three categories of derived containers: S, Q, P. S for stack, Q for queue, P for priority queue. అందుకే I told you stacks, queues and priority queues are easily created from different sequence container. Sequence containers are the containers where the data is organized in the form of a sequence, one after another. Derived containers cannot use iterators. Iterators వాడాము అంటే pointer type అండి. So derived container do not support iterator, therefore we cannot use them for data manipulation. However, they support two categories of function. Number one is pop, second one is push. మనందరికి తెలుసండి, స్టాక్ లోపల ఆపరేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం, push is nothing but inserting an element onto container. ఇక్కడ కంటైనర్, అక్కడైతేనేమో స్టాక్ అండి. pop is nothing but deleting an element from the, అక్కడైతే స్టాక్, ఇక్కడైతే కంటైనర్. There are three forms of containers. Exam లో ఎగ్జాక్ట్ గా STL containers అంటే ఏంటో రాయమనొచ్చు, లేదా STL కాంపోనెంట్స్ ఏంటో రాయమనొచ్చు. కాంపోనెంట్స్ అన్నప్పుడు కంటైనర్ గురించి కొంచెం ఒక 5 to 7 లైన్స్ రాసి, ఎవ్రీ కంటైనర్ గురించి 4-5 పాయింట్స్ రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. స్పెసిఫిక్ గా అసోసియేటివ్ కంటైనర్స్ అని అడిగితే అసోసియేటివ్ కంటైనర్స్ రాసి అందులో మ్యాప్ కానీ, సెట్ కానీ, మల్టీ మ్యాప్ కానీ, మల్టీ సెట్ కానీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. డిరైవ్డ్ కంటైనర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే దానిలో స్టాక్స్, క్యూస్, ప్రయారిటీ క్యూస్, ఈ పాయింట్స్ అంతా రాసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. సీక్వెన్స్ కంటైనర్ కూడా అంతే, వాడు ఎగ్జామ్ లో అడిగాడు అంటే తప్పనిసరిగా మీరు ఎగ్జాంపుల్ రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వస్తాయమ్మా అల్గరిథం అంటే ఏంటి, ఇటరేటర్ అంటే ఏంటి, అలానే నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి లిస్ట్ అంటే ఏంటి, మ్యాప్ అంటే ఏంటి, వెక్టార్ అంటే ఏంటి, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటిది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. జస్ట్ రైట్ డౌన్ ద డిరైవ్డ్ కంటైనర్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండదండి. జస్ట్ లిజన్. derived container derived from the sequence containers. Okay, derived containers derived from the sequence containers. These are also called as container adapters. It includes stacks, queues and priority queues called STP. SQP అని చెప్పండి. ఆ తర్వాత these elements can be easily created from different sequence container. Derived container do not support iterators, therefore we cannot use them for data manipulations, even though it supports two categories of operations. Number one is pop for deleting, push that is for inserting an element onto the container. Write down first, please. Write down. డిరైవ్డ్ అమ్మ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉండదు. డిరైవ్డ్ కంటైనర్స్ గురించి కొంచెం జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. నేను కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ సెండ్ యూ నోట్స్. దాని గురించి వరీ అవ్వక్కర్లేదు. ప్రతి పాయింట్ కి కూడా నేను నోట్స్ ఇస్తాను. ఓకే, త్వరగా.
First, please. Note చేసుకున్నారమ్మా? No, sir. కానివ్వండి. Okay. Yes, sir. Right. Next topic is algorithms. This is not related with the program algorithm. This is related with container algorithms. Exam లో వాడు ఎప్పుడైనా algorithms గురించి, iterators గురించి, containers గురించి రాయండి అంటే కాంపోనెంట్స్ గురించి రాయమని కూడా అడగచ్చు. కంటైనర్స్ గురించి ఓవరాల్ గా రాస్తారు, algorithms గురించి కూడా రాయాలి. See, మీ అందరికీ తెలుసు algorithms can be used for handling of data contained in a container. Algorithm is nothing but independent. It is an independent template function. మన టెంప్లేట్ కి అడ్వాన్స్డ్ అప్లికేషన్స్ STL అంటాం కదండి. Algorithm is nothing but independent template function or a template functions. These are not the member functions or a friend functions. Friend functions kani, these are not at all not a member functions or not members or friend functions. These are the normal elements. Algorithm is nothing but an independent template function. These are not friend functions or members. Members kani friend functions kani kaadu. Members kani friend functions kani kaadu. తర్వాత అండి algorithm allows the programmer these elements allows us అంటే మనల్ని అంటే మనం ఎవరు అండి programmer allows the programmer to manipulate the data, process the data, compute the data, handles the data. Manipulating data, where the data is stored, that is stored in container, stored in various containers. Algorithms are independent template functions. They are not the members or friend functions. Algorithms allows the programmers in manipulating or handling the data that is stored in containers. అలానే algorithms అనేటువంటిది ఏం చేస్తాయి అంటే
they are utilizing dereferencing operator. Dereferencing pointers lo cheppanu, ampersand and star. Dereferencing operator, dereferencing iterators can be used. Iterator ante manaki telusu, iterator is nothing but a pointer that always points to the elements in its component. Simple ga cheppali ante, this algorithm is a function template. Algorithm is nothing but a function template with arguments of iterative type. Arguments of iterator type. Around we have 60 standard algorithms unnayandi. We have 60 standard algorithms unnai. Mutation ani, non-mutation ani, numeric ani, sorting based ani, around 60 standard algorithms unnai. All these algorithms are accessible to the user by using a header file called algorithm. Using namespaces వాడుతున్నాం కాబట్టి మనం ఏం జరుగుతుంది, algorithm అనేటువంటి కాంపోనెంట్. అలానే these algorithms can be used for the functions that allows quick access or a quick operations that is in a complex and large environment or a large operations. Quick operations perform chestayi that is in a complex and large environment. And it also provides us the concept of reusable classes, reusable container classes. Once again, listen. Algorithm, there are three important components of STL. First one is container, second one is algorithm, third one is iterator. Algorithm, or totally we have 60 standard functions in algorithms. All these algorithm functions are available from algorithm header file. Algorithms are independent template functions. These are not at all members or friend functions. Algorithms allows the programmer for manipulation of data contained in various containers. It uses dereferencing operator. Algorithm is nothing but a function template with arguments of iterator type. Algorithm provides you quick operation in a complicated or a complex and large environment. అంటే ఫార్మ్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంటైనర్ అనేటువంటిదేమో డేటాని హోల్డ్ చేస్తుంది, మ్యానిపులేట్ చేయడానికేమో అల్గరిథం, పాయింట్ అవుట్ చేయడానికేమో ఇటరేటర్. అల్గరిథం లో 60 ఫంక్షన్స్, దాదాపుగా 60 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. మ్యూటేషన్, నాన్ మ్యూటేషన్, సార్టింగ్, న్యూమరికల్. ఆ పాయింట్స్ ఏంటో చెప్తాను. అవి అంత ఎగ్జామ్ లో అంత దాకా వెళ్ళడు, కానీ నేను వదిలేయటం మాత్రం లేదండి. నేను చెప్పాల్సింది నేను చెప్తాను. చదువుతారా లేదా మీకు అనవసరం, నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను. నా వైపు నుంచి ఈ పాయింట్ చెప్పలేదు అనే మాట రాకూడదు కాబట్టి. రైట్, దానిలో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. జస్ట్ అల్గరిథం నోట్ చేసేసుకున్నాను. అల్గరిథం 5 minutes. 5 minutes. డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే అడగండి. ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్స్. ఇబ్బంది ఏమీ లేదండి. కంప్లీట్ గా వెంటనే మనం చదువుకునే విధంగా ఉండాలి.
అల్గరిథమ్స్. అమ్మా అల్గరిథం అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లం అని రాయకండి. బాగా ఫండమెంటల్స్ అలవాటు అయినటువంటిది అది రాయకూడదమ్మా. ఆ సబ్జెక్ట్ వేరు, అదేమో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, ఇదేమో C++ లో అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్. STL స్టాండర్డ్ టెంప్లేట్ లైబ్రరీ. STL అంటే స్టాండర్డ్ టెంప్లేట్ లైబ్రరీ. కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ వేరు, ఈ కాన్సెప్ట్ వేరమ్మా. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మెటీరియల్ సెండ్ చేస్తాను, మీకు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత ఆల్రెడీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇచ్చాను మెటీరియల్. STL లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇచ్చానండి, ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్స్ కి ఇప్పుడు మెటీరియల్ పంపిస్తాను క్లాస్ అయిన తర్వాత. ఫస్ట్ ప్లీజ్, ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. లిస్ట్ అయితే లిస్ట్ అనే హెడర్ ఫైల్, వెక్టార్ అయితే వెక్టార్ అనేటువంటి హెడర్ ఫైల్, అల్గరిథం అయితే అల్గరిథం అనేటువంటి హెడర్ ఫైల్లో ఉంటాయి. కాబట్టి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ IO స్ట్రీమ్ రాసినట్టుగానే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అల్గరిథం. రేపు ఇటరేటర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, రేపు ఇటరేటర్స్ చెప్తానండి. ఇటరేటర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వెక్టార్స్ మీద ప్రోగ్రాము, లిస్ట్ మీద ప్రోగ్రామ్, మ్యాప్స్, ఇంకా 3 టాపిక్స్ ఉంటాయి. లిస్టు, వెక్టారు, మ్యాప్. ఆ తర్వాత లింక్డ్ లిస్టు అలానే మ్యాక్రోస్ చెప్పాల్సింది ఉందండి. అంటే చెప్పాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ 4 or 5 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో చెప్పాను కదండి, 12th మే బి ద లాస్ట్ డే ఫర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై సిలబస్ అని చెప్పాను. 12th. ఇది చెప్తూ ఉంటారుగా, 12th బంగారం కొనాలట. ఓకే, 594 గివెన్ యూ పర్మిషన్. ఓకే, ధన త్రయోదశి ఏదో అనుకుంటాను, తెలుసా? ఆడపిల్లలకు బాగా తెలుస్తుంది. ఏం తల్లి, దీపావళికి ముందు రోజుల్లో ధన త్రయోదశి అనేది వస్తుంది కదా, బంగారం కొంటారు, వెండి కొంటారు. ఎవరికి తెలియదా ఏమ్మా? వెండి, బంగారం, వజ్రాలు, ప్లాటినం ఇలాంటివి కొనుక్కోవచ్చు మీరు మీ రేంజ్కి తగ్గట్టుగా. మళ్ళీ రేపు ఎక్కడో TCS, విప్రో, ఇన్ఫోసిస్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు కదా, అందుకని ఇప్పటి నుంచే కొనుక్కొని పెట్టుకోవచ్చు. ఏదో కొంటూ ఉంటారు ఆ రోజు మంచిది అని. ఏకాదశి, ద్వాదశి అయిపోయిందా రాయటం? ఎస్ సార్. రైట్. ఏం సార్ ఎక్కడున్నారు? రైట్. ఒరే నాయన 594. ఓకే, మీ కెమెరాస్ ఏది? 527, 525, 508, 552. 550కి ఎన్ని సార్లని చెప్పండి, 552కి ఎన్ని సార్లని చెప్పండి. కెమెరా ఆన్ చేయదు, ఏం చేస్తో తెలియదు. ఏం సాఫ్ట్వేర్ నువ్వు కూడా నేర్చుకుంటున్నావేంటి? సార్ ఏం సార్ కెమెరా ఆఫ్ చేసి కూర్చుంటున్నారండి మేడం? లేదు సార్, కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు సార్, అందుకే. 525. ఇప్పుడే సార్ నిద్ర లేచింది నేను. అలా ఉంది పరిస్థితి. మామూలుగానే ఉన్నావు తల్లి? ఇప్పటిదాకా క్లాస్ లేదు, ఇప్పుడే ఆయన క్లాస్ కి కాదు కదా? మార్నింగ్ నుంచి వెళ్ళలేదు సార్, ఇప్పుడే సార్ వెళ్ళింది. ఈ క్లాస్ కి అటెండ్ అయ్యావా లేదా అని అడుగుతున్నాను. నోట్స్ ఈ క్లాస్ కి ఎస్ సార్. సరే, మిగతా నాకు ఎందుకమ్మాయి, నువ్వు ఎప్పుడు నిద్ర లేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళా ఇప్పుడు పిల్లలందరికీ టిఫిన్ పెట్టించాలి, ఇవన్నీ అవసరమా? రైట్, కమ్ టు ది పాయింట్. ఏం 580 ఏం తెగనవుతున్నావు ఏంటో? ఏం లేదు సార్. అప్పుడప్పుడు తమరు కూడా అట్లా చేస్తూ ఉంటారు కదా సార్, అంతే కదా? అసలు ఒకరేంటి క్లాస్ లో 90% చేసే పని అదే. పాప ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు, మిమ్మల్ని నిద్ర లేపరు, ఏమి అనరు. ఎందుకన్నారు సార్? ఏమంటారయ్యా, ఎప్పుడు చూసినా ఫోన్లు మీ చేతుల్లో ఉంటాయి. అదేమంటే చదువుకుంటున్నాం, కొత్తగా ఇది ఒకటి నేర్చుకున్నారు. ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు ఏంటి, కరోనా ఏంటో దరిద్రం. కానీ ఇప్పటిదాకా ఫోన్ వాడుతున్నాను తిట్టేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఫోన్ అంటే చదువుకోవద్దా? ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఒకటి నేర్చుకున్నారు ప్రతి వాళ్ళు. అంతే, ఫోను. అసలు కళ్ళు పోతే తెలుసు సైట్. మీరు ఒక పని చేయండి, క్లాసెస్ ఆన్లైన్ అన్ని అయిపోయాక రేపు ఫిజికల్ క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరిగా సైట్ చెక్ చేయించుకోండి. ఎస్పెషల్లీ మీకు కావాలి,
ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా సైట్ ఉండుంటే పెరుగుద్ది, లేకపోతే వచ్చి ఉంటది. అంత ఎక్కువగా వాడుతున్నారు ఫోన్. మాట్లాడితే వాట్సాప్లు, అది కూడా టైపింగ్ ఏ విధంగా రాస్తున్నారంటే నోట్స్ కూడా మొన్న ఈ మధ్య గమనించాను. ఓయ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ నోట్స్లు కూడా ఎలా రాస్తున్నారంటే నోన్ యాజ్ కేఎన్. గుడ్ మార్నింగ్ అంటే జిఎం పెడతారుగా, గుడ్ నైట్ అంటే జిఎన్ కదా, బిట్వీన్ అంటే BY W, అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ తెలియదు, బిట్వీన్ తెలియదు. ప్రతిదీ షార్ట్ కట్స్ అన్నమాట. టెంప్లెట్స్ అంటే టీ అయిపోయింది. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే EH. అసలు ఎట్లా ఇట్లా గట్టిగా ఒక 511 చేబ్రోలు వచ్చావా క్లాస్ కి? ఫ్యాన్ వచ్చిందా క్లాస్ కి? వచ్చాను సార్. ఓకే, రైట్. ఓకే, కమ్ టు ది పాయింట్. నాన్న రాసారా? Yes, sir. Okay, now move on to various functions that are associated with algorithms. అమ్మ కొన్ని ఫంక్షన్ పేర్లు చెప్తాను, తర్వాత మీకు డీటెయిల్ గా మెటీరియల్ పంపిస్తాను. మొత్తం ఫంక్షన్స్ ని నాన్ మ్యూటేటింగ్ సీక్వెన్స్ ఆపరేషన్స్. నాన్ మ్యూటేటింగ్ సీక్వెన్స్ ఆపరేషన్స్ ఇందులో ఏముంటాయి చెప్తాను, 1 by 1 చెప్తూ వెళ్తాను. Here we have a function called search_n function amma. Search a sequence of given number of the same elements. Find if. This is another function. Search first equivalent of a predicate. Amma predicate ante condition అని అర్థం. Next one is a search function. Search for subsequences. Then find అనేటువంటి function. Search for first presence of a value in a sequence. Adjacent పక్కన ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్ ని adjacent find అంటారు. Search for contiguous, contiguous అన్నా continuous అన్న ఒకటే. Search for contiguous pair of objects in a sequence. Mismatch ఏదైనా రెండు సీక్వెన్స్ మధ్య వేరీ ఉంటే, చేంజెస్ ఉంటే, that is said to be mismatch. Count, calculate the presence of value in a sequence. అలానే equal, whether two sequences or two series are equal or not. For each we are going to perform an operation with each element. అమ్మా ఈ ఫంక్షన్ కి ఒక లైన్ కంటెంట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ search n, find if, search, find, adjacent find, mismatch, count, equal for each. ఒక చిన్న లైన్ చెప్పాను కదండి, perform an operation with each element is said to be for equal. Two series sequences are equal or not. Number of elements will be counted by count. Is there any vary in between is said to be mismatch. Contiguous అయితే adjacent find. Find అయితే first presence of value in a sequence. First find అంటారు. లేకపోతే next search అంటే search for all sequences in other sequences. Find if first equivalent of predicate in a sequence. Sequence of a given number in a same element. Just the functions మీకు ఎలా అయితే స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ లో str length, string length, use it for finding out the length of a given string. String, cat, finding what you call concatenation of two strings, two juxtaposition. String, copying of strings. ఇలా మీరు ఎలా అయితే అక్కడ ఫంక్షన్స్ కి సింగిల్ లైన్ రాశారో ఇక్కడ కూడా మనం నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. These are known as non-mutating operations. Next one is sorting operations. కంపల్సరిగా మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కంటెంట్ మర్చిపోకండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కంటెంట్ రాసేటప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నా పర్లా,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్ అన్నాం అనుకోండి, ఓన్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ టూ సిరీసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. మిస్ మ్యాచ్ అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వెరిఫై దేర్ ఈస్ ఎనీ వేరీ ఇన్ ఆపరేషన్ ఆర్ నాట్, అలాంటివి. నెక్స్ట్ సార్టింగ్ ఆపరేషన్స్ అండి. బైనరీ సెర్చ్. If we have a indexed set of elements, we are going to perform a binary search of operation. మనం ఏం చేస్తాం? Binary searching. మీ already C language లో we have two categories of searching operations. Number one is binary search. Second one is linear search. దీనిలో ఈ సార్టింగ్ సెర్చింగ్ అనేటువంటి రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ ని మనం సార్టింగ్ అంటారు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ binary searching. It performs a binary search on an indexed sequence. We are going to verify whether two sequences are equal or not. And then we have the first element of a number is said to be lower bound. First element. Upper bound, last element occurrence is said to be upper bound. Two sorted lists can be merged, combined by using merge operation. Maximum element will be finding out by using max. Minimum element can be found by using min. Max underscore element returns highest element in the sequence. Min element returns lowest element in the sequence. Mismatch, is there any vary in between the two elements? Sorting, పాప్ అంటారు, పుష్ అంటారు, ఒకటేంటి సార్, మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఇంకా చాలా ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆర్గనైజింగ్ ద డేటా, ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ సార్టింగ్. హీప్ కనుక మీరు సార్ట్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సార్ట్ అండర్ స్కోర్ హీప్. All these functions are come under sort operations. All these functions are come under sort operations. Just note down some only. Amma దీనికేమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో ఫంక్షన్ ఉంది, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నేను చెప్తూ వచ్చాను. అంటే అవన్నీ నోట్ చేయడం టైం సరిపోదండి, అందుకోసం ఐ విల్ సెండ్ యూ మెటీరియల్ రిగార్డింగ్ దిస్. బట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మీరు ఒక 10 ఫంక్షన్స్ రాస్తే సరిపోతుందండి. డీటెయిల్ గా జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ రాయండి, త్వరగా ఫంక్షన్ నేమ్స్ రాయండి, కొన్ని ఫంక్షన్ నేమ్స్ రాయండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. త్వరగా అమ్మా. నాన్ మ్యూటేటింగ్, ఇంకా మ్యూటేటింగ్ సీక్వెన్స్ కూడా చెప్తాను త్వరగా. ఎలా కదులుతున్నావు?
అమ్మా నోట్ చేశారా? జస్ట్ కొన్ని ఫంక్షన్ నేమ్స్ రాయండి, డీటెయిల్ గా మనం తర్వాత రాద్దాం. అంటే ఆ మెటీరియల్ ఇచ్చినప్పుడు దానిలో ఏదైతే కంటెంట్ చెప్పానో దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్. సెర్చ్ ఫర్ ఎన్ ఎలిమెంట్, ఈస్ దర్ ఎనీ వేరీ అనేటువంటిది అక్కడ డీటెయిల్ గా వస్తాయి. ఏమ్మా కంప్లీట్ అయిందా? ఏమో రవి? ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్ పాయింట్, సార్టింగ్ ఆపరేషన్స్ తర్వాత నాన్ మ్యూటేటెడ్ ఆపరేషన్ ఒకటి చెప్పాను, అలానే మ్యూటేటింగ్ సీక్వెన్స్ ఆపరేషన్స్. ఇందులో మీకు గుర్తున్నటువంటి 15 లేదా 10 ఆపరేషన్స్ రాస్తే చాలు. అంత డీటెయిల్స్ అక్కర్లేదు, కానీ వదిలేలేం కదండి. ప్రతి పాయింట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే ఎగ్జామ్ లో వాడు ఏది ఇచ్చినా మనం ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటాం. మ్యూటేటింగ్ సీక్వెన్స్ ఆపరేషన్స్. మ్యూటేషన్ అంటే చేంజ్ చేసుకోవడానికి, నాన్ మ్యూటేషన్ అంటే చేంజ్ చేయకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడేటువంటి కాంపోనెంట్. హియర్ వి హావ్ దర్ ఈస్ కాపీ బ్యాక్వర్డ్. Copy backward is a function duplicates a sequence from the end. అలానే ఒక వాల్యూని గనక అన్నిటికీ ఫిల్ చేయాలనుకోండి, there is a function called fill. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని రివర్స్ చేయాలనుకోండి, there is a function called reverse. ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ మొత్తాన్ని కాపీ చేయాలనుకోండి, there is a function called copy. సిమిలర్ గా ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ మొత్తాన్ని ఎరేజ్ చేయాలనుకోండి, యునీక్. యునీక్ అంటే ఇండివిజువల్. ఒక ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేయడానికి we have a remove function. We are going to substitute one value with another value is said to be replace function. We are going to rotate the component is said to be rotate function. అలానే two elements can be swapped. Interchanging is said to be swap antaru. Remove copy ani, replace copy ani, unique copy ani, rotate copy ani oka word vaadtandi. Copy అనేటువంటి కాంపోనెంట్ గన కనెక్ట్ చేసినట్లయితే that is said to be copy elements. Write down mutating sequence operations, non-mutating sequence operation, sorting related operations. త్వరగా అండి. ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది, న్యూమరిక్ ఆపరేషన్స్. ప్రతిదానికి ఒక 10 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఆ ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఓన్ గా రాసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ collects the details of operations on a pair of sequences is said to be inner product. Adjacent difference. పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మధ్య create a sequence from another sequence. Grouping
is said to be accumulation, accumulate, finding of partial sum value, that is partial sum. Non-mutating operations. Second one is sorting operations. Third one is mutating sequence operation. Fourth one is numeric operations. మీకు ఎన్ని గుర్తుంటే అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, నష్టం లేదు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో వాడు ఈ ఫంక్షన్స్ ని అడగకపోవచ్చు, ఈ ఫంక్షన్స్ అడగడు. బట్ ఎప్పుడన్నా మన టైం బాగాలేకపోతే ఇంటర్నల్ గా వెళ్ళిపోయి అడిగాడు అనుకోండి, మనం రాయకుండా వదిలేయకూడదు కదా, మీకంటూ గుర్తుండాలి. కాబట్టి కామన్ గా చూడండి, మిస్ మ్యాచ్ రాసుకోవచ్చు, ఈక్వల్ ఉంటుంది, తర్వాత సార్టింగ్, అక్కడ బైనరీ సెర్చింగ్, ఆర్గనైజింగ్, యూనిక్ అని, రీప్లేస్ అని, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని, రొటేట్ అని, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఫాస్ట్ ప్లీజ్. 5 minutes more, make it fast. 5 minutes more. Numeric operations, non-mutating operations, sequence operations, sorting operations. త్వరగా రాయండి అన్న. Okay. Mutating sequence operations, numeric operations. అమ్మా అన్ని లోయర్ కేస్ లెటర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. We have only lower case letters, upper case letters ఏవి కూడా ఉండవు. upper case letters ఉండవు. Okay. Okay, listen. In this topic, we started with STL, Standard Template Library. Standard Template Library is an extension or application of a templates which always provides you a concept called a generic usage, reusage, so that the size of the program will be reduced. So in this case, we have say this is the unit. మనం ఈ యూనిట్ లో ఉన్నామండి. అమ్మా ప్రతిసారి మీకు ఏ టాపిక్ దగ్గర ఉన్నాం చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే, మనం ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఏది మిస్ అవ్వలేదు అనేటువంటి ఇంటెన్షనే తప్ప. అలానే మనం చెప్పాల్సినటువంటి పాయింట్స్ ఒకటి ఉందండి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెంప్లేట్స్ అండ్ మ్యాక్రోస్ ఒకటి, తర్వాత లింక్డ్ లిస్ట్ విత్ టెంప్లేట్స్ ఒకటి, ఆ పాయింట్ చెప్పాలి. అమ్మా ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టెంప్లేట్ లైబ్రరీ చెప్పాను, STL ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ చెప్పాను, దట్ ఈస్ కంటైనర్, అల్గరిథం అండ్ ఇటరేటర్. కంటైనర్స్ అంటే ఏంటో స్టార్ట్ చేసాం నిన్న. సీక్వెన్స్ కంటైనర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. ఇవాళ
అసోసియేటివ్ కంటైనర్ అంటే ఏంటి? అసలు డిరైవ్డ్ లేదు, కానీ చెప్పలేం. వాడు ఎగ్జామ్ లో కనుక రైట్ అబౌట్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ అని అడుగుతున్నాడండి, అందుకోసం అది చెప్పాను. అలానే అల్గరిథమ్స్ చెప్పానండి, అల్గరిథమ్స్ చెప్పాను. రేపు ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ అల్గరిథం మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ మీరు చదవక్కర్లేదు ఆ పాయింట్, బట్ ఫర్ ఈచ్ అనేటువంటి ఒక కాంపోనెంట్ ఇంకొకటో అల్గరిథం మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఇటరేటర్స్ చెప్తానండి. రేపు చెప్పేటప్పుడు ఇటరేటర్స్ చెప్తాను. ఇటరేటర్ ఒక క్లాసు, వెక్టార్స్ ఒక క్లాసు, లిస్ట్ ఒక క్లాసు, మ్యాప్ అంటే 4+1 5 అవర్స్ ఉంటే మినిమం 5 అవర్స్ అనుకుంటున్నానండి. 5 అవర్స్ కానీ 6 అవర్స్ కానీ అయితే మన సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా. 5 to 6 అవర్స్ అనుకోండి ఏదైనా రివిజన్ అనుకున్నా. ప్లస్ మనకు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఉండే ఉంది, ఏ టాపిక్ మిస్ అయినా మన కాలేజ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకొని, కాలేజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసుకొని అందులో మీరు ప్రతి క్లాస్ కూడా డీటెయిల్ గా వినొచ్చు. బట్ మీరు వినేటప్పుడు తప్పనిసరిగా నోట్స్ లో రాసుకుంటూనే వినండి, నోట్ చేసుకోకుండా మాత్రం మీరు చదవద్దు. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. గట్టిగా ఇంకొక 6 అవర్స్ అండి. ఇవాళ డేటా 4th కదా, 3+3 అంతే, 6 or 7. ఒక 1 అవర్ రివిజన్ అనుకున్నా సరే అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, అలానే ఆ టాపిక్స్ రివైజ్ చేసుకుంటే 6 or 7 అవర్స్ లో మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను అన్న, ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీ వైపు నుంచి అడగొచ్చండి. ఎస్, అవును, హరికృష్ణ అని ఒకటి సిఆర్ ఉండాలి కదా బాయ్స్ లో, వాడు ఏమైపోయాడు? హరికృష్ణ అని ఒక్కరు అసలు కనిపించట్లా. చాలా మంది ఆప్షన్స్ ఉన్నారమ్మా, ఒకసారి చూసుకోండి అన్న. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? రేపల్లే నో సార్. ఓకే అమ్మా, నోట్స్ పంపిస్తాను కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, ఇవాళ లేకపోతే రేపైనా పంపిస్తాను, అంత అర్జెంట్ ఏం లేదు కదా. రిమైనింగ్ మొత్తం కలిపి ఒకసారి పంపించేస్తానులే కావాలంటే. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Catch you later. Tomorrow we'll meet you at 11:25.